جی اقصیٰ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کیا کیا اثرات مرتب کر رہی ہے؟ دیکھیں بالکل بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مستقبل کبھی بھی ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایشوز آتے ہی رہتے ہیں، اور موسمیاتی تبدیلی از ون آف دا بگیسٹ ایشو، اور انفارچونیٹلی پاکستان ان 10 ممالک میں شمار کرتا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی پر کنٹرول نہیں کر سکے، پریکاشنز نہیں لے سکے ہیں، اور بالکل یہ ایسا ٹاپک ہے جسے ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے نقصانات ہمیں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں، اور بالکل پیرس میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں 1.5% جو ہے وہ گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس گیسز کو کنٹرول کیا جائے گا، جو اب تک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اور بالکل 2047 تک ٹیمپریچر ول رائز بائی 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور کیونکہ آئے دن ٹیمپریچر بڑھا ہے ود ان پاکستان، آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ جو ہے وداؤٹ پریڈکشنز بارشیں ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی از ون آف دا بگیسٹ ایشو فار اس، اور اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہاں پر 60% یعنی کہ 60% جو ایریا ہے وہ کورڈ ہے گلیشیئر سے۔ بالکل اب گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، جس سے میدانی علاقے جو ہیں وہ علاقے جو کہ سمندروں کے قریب ہیں، دریاؤں کے قریب ہیں، میدانی علاقے وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے، اور وہاں کی آبادی بھی متاثر ہوگی، اور آنے والے کچھ ہی سالوں میں اگر گلیشیئرز اسی طرح سے میلٹ ہوتے رہے تو وہ آبادیاں جو ہیں وہ تباہ ہونے کا بھی ان پر خدشہ ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ بہت تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ کس رفتار سے پگھل رہے ہیں اور ان سے کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمیں؟ بالکل دیکھیں گلیشیئرز جو ہیں وہ کیونکہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اب تک 3% جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، 2070 تک جب 4% بڑھے گا اس پر بھی 3% جو ہے وہ اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہوں گے۔ اب گلیشیئرز کیسے میلٹ ہو رہے ہیں؟ ہیٹ ویوز کی وجہ سے میلٹ ہو رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کس طرح سے اس کو اثر کری ہے؟ ان اے سینس آف ہیٹ ویو۔ اب جب ہیٹ ویو آتی ہے تو گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سارے ایریاز متاثر ہوتے ہیں، اسپیشلی میدانی علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جس طرح ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں، وہاں پر جب گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں تو ان کا تو لائف سٹاک ہی جو ہے وہ مویشی ہے، وہ آبادیاں مویشی سمیت تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ 2022 کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا GDP ریٹ جو ہے وہ بائی 8% افیکٹ ہوا تھا۔ اب موسمیاتی تبدیلی میں اگر اسی طرح اضافہ رہا تو 1% بڑھنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہماری جس طرح پاورٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی تمام تر جو بھی کوششیں ہیں وہ اس کے ساتھ رائیگاں چلی جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا اقصیٰ، ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر گلیشیئرز جو ہیں وہ اسی رفتار سے پگھلتے رہے تو آئندہ نسلوں کے لیے پانی کے ذخائر کیا ہوں گے، اور موجودہ پانی کے کتنے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں ابھی؟ بالکل دیکھیں، جو گلیشیئرز کی نگرانی کرتے ہیں عالمی ادارہ ہے، اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ 120 ملین پاکستانیوں کی جو لائف ہے وہ ڈینجر میں ہے اس وقت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ گلیشیئرز میلٹ کتنا ہو رہا ہے۔ 273 ارب ٹن جو ہے وہ گلیشیئر میلٹ ہو چکا ہے ورلڈ وائڈ 2000 سے لے کے 2025 کے دوران۔ اب اس کی وجہ سے یہ اتنا پانی ہے کہ 30 سال تک دنیا بھر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جو کہ ویسٹ ہو چکا ہے۔ ویسٹ ہونے کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کو ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے، ویدر کو ایک بہت بڑا افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ کاز کرتا ہے گلوبل وارمنگ، ہیٹ ویوز۔ اب یہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اثر ہو رہی ہے ہیٹ ویوز، اسلام آباد میں کچھ دنوں پہلے جو ژالہ باری ہوئی کتنے نقصان ہوا اس سے، تو وہ اسی کلائمیٹ چینج کا جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے، کیا ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ اس پانی کو سیو کیا جا سکے تاکہ آنے والی نسلوں کو پانی کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ بالکل دیکھیں، پاکستان میں ہمیشہ سے زیر بحث کچھ ٹاپکس رہے ہیں کہ جی ڈیمز بنائے جائیں، پاکستان کو سٹور کیا، پاکستان کی جو انرجی ہے اس کو سٹور کیا جائے، جو نیچرل ویز ہیں ہمارے پاس ان کو سٹور کیا جائے، تاکہ اس سے سب سے بڑی چیز
क्या हो सकती है कि पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ये ज़खायर मौजूद नहीं है, ऐसे सोर्सेज मौजूद नहीं हैं कि हम लोग, आप देखें कि नॉर्दर्न एरियाज़ में दरिया सिंध का पानी जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो ज़ारो कतार पानी जो है वो ज़ाया होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जाती। और अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के इक़दाम ना लिए गए और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पर ना जाया गया तो इससे हमें एक बहुत बड़ा वाटर लॉस का भी सामना होगा और आने वाले वक्त में पानी की एक बहुत बड़ी किल्लत देखने जो है वो हमें पड़ेगी। अच्छा, अक्सर हर तरह से नुकसान हो, हम देख रहे हैं कि हर एक शख्स का नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने भी जिक्र किया कि किसानों का इफेक्ट होता है। जब आता है ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, तो वो किस तरह से इफेक्ट होते हैं, मज़ीद उनके मवेशियों को और मुकामी रोज़गार पर किस तरह से असर पड़ता है इन ग्लेशियर्स के पिघलने से? बिल्कुल, देखिए जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वो पानी जो है ना, वो पानी हमेशा हम कहते हैं कि पानी अपनी जगह खुद बनाता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो पानी जब तेज़ रफ्तार से, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होता है तो एक तेज़ रफ्तार से पानी की लहर जो है वो आती है, पहाड़ों में से कह लें या मैदानी इलाकों में से कह लें। अब क्या होता है कि वो पानी मैदानी इलाकों में जाता है। मैदानी इलाकों में सबसे पहले किस चीज़ को अफेक्ट करेगा? फील्ड्स को, जहाँ पर किसान काम करें। अब वो फील्ड्स को अफेक्ट करेगा, फिर उनकी मवेशी को अफेक्ट करेगा, जो उनका रोज़ आए दिन का रोज़गार है, वहाँ से वो लोग जो है वो मवेशी से कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, लेकिन वो उनकी फील्ड्स को अफेक्ट करेगा, उनकी मवेशी को अफेक्ट करेगा, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड को अफेक्ट करेगा, वो पूरी की पूरी आबादी को तबाह करता हुआ अपने साथ बह के जो है वो ले जाएगा। अच्छा, अक्सर ये तो हो गई आम आवाम की बात। अगर हम हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, तो हुकूमत की कारकर्दगी पर इसके क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं? देखिए, एक एलामिक सिचुएशन मैंने आपको बताया कि एलामिक सिचुएशन के बाद भी हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई इक़दाम नहीं लिए गए हैं, जबकि एक स्टडी के मुताबिक ये भी बताया गया है कि 2035 से 44 तक जो है वो 50 लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं और इसी के साथ 2070 तक हर साल जो है वो 10 लाख लोग अफेक्ट होंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसके रिलेटेड इक़दाम नहीं लिए गए, जबकि स्टडी के मुताबिक ये भी बताया गया है रिपोर्ट में कि हमें ऑल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट करना होगा, लेकिन अब तक हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव्स पर जो है वो शिफ्ट कर सकें। और जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने की क्या वजूहात हैं? अक्सर देखिए, पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह जो है ना वो पोल्यूशन है, गैसेस का इस्तेमाल है। अब हमारे पास क्या है, हम लोग क्योंकि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हम लोग टेक्नोलॉजी में उस तरह से फास्ट नहीं है, हम बैटरी पे जो है वो शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी हर चीज़ जो है, अब सिर्फ वाटर रिसोर्सेज टनल्स को अगर आप देख लें या फिर आप ट्यूबवेल्स को देख लें, वो डीजल से चल रहे हैं अब तक, और वो डीजल से चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है। पोल्यूशन डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस से जाके जो है वो रिलेट करती है, और जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान के अंदर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अक्सर मौसमियाती तब्दीलियों पर हम बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब से बहुत सी बातें की जा रही हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इन मनफी असरात को कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? अब तक के क्या इक़दाम किए गए हैं? देखें, आपने सेमिनार्स की बात की, सेमिनार्स का जो है वो इन प्रैक्टिकल फॉर्म सामने आते हैं जब हुकूमत साथ मिलती है। इदारे तभी काम कर पाते हैं जब हुकूमत की जानिब से बात तो बहुत की जा रही है ना मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, लेकिन हमें कारकर्दगी प्रैक्टिकली जिस तरह से आपने कहा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक स्टडी आई थी जिसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ कि शिफ्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? ऑल्टरनेट्स पे जाना पड़ेगा हमें। ट्यूबवेल्स को जो है आप सोलर्स पे ले जाएं, ठीक है, सोलर्स को जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आए। इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारी, अब तक देखें ना कि दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी में कितनी फास्ट हो चुकी है, और हमारी ट्रांसपोर्टेशन अभी भी फ्यूल्स पर चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो फ्यूल्स कंडक्ट करते हैं पोल्यूशन। तो हुकूमत को इससे रिलेटेड इक़दाम लेने चाहिए ताकि आने वाले वक्त स्पेशली 2035, 44 और 70 तक एटलीस्ट हम यहाँ तक पहुँच जाएँ कि हम अपने, अगर हम पानी के वेस्टेज को कम नहीं कर सकते, हम अपने पोल्यूशन को कम करें और वाटर स्टोरेज को बढ़ा दें।